यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नमस्कार, मु आज तुम मन को शुणेबी से अमर कथा जहाँ को संसार महाभारत नाम जाने। यह केवल गोटे युद्धर कहानी नुह, यह ହେଉଛି मानव धर्म, नीति, सत्य और असत्य मध्य थिबा अनंत संघर्षर कथा। ये कहानी सेबे आरंभ होई नथिला जेबे श्रीकृष्ण अर्जुन को गीतार उपदेश देथिले, ना सेबे जेबे द्रौपदी दुर्योधन को उपहास करथिले। यार आरंभ तो बहु वर्ष पूर्वर हो सारीला जेबे राजा दुष्यंत और शकुंतला पुत्र महाराजा भरत निज विजय अभियान शेष करी हस्तिनापुर को फेरी। समग्र राज्य उत्सव मग्न थिला, प्रजा माने जयध्वनि करुथिले। कहीं राजा भरतों महत्व केवल एथिरे नथिला जे से हिमालय समुद्र पर्यंत निज साम्राज्य विस्तार करथिले। तांकर सर्वश्रेष्ठ गुण थिला न्यायप्रियता। से विश्वास करुथिले मनुष्यर मूल्य ताहार जन्मरे नुह, ता योग्यतारे अछि। एवं यार प्रमाण सेबे मिले जेबे सभारे तांको मंत्री तांको कहिले कि महाराज एबे समय आसीगला, आपण निजर उत्तराधिकारी घोषणा करंतु। महाराजा भरत उत्तर देले, पूर्णिमार शुभ दिन रे मु मोर निष्पत्ति घोषणा करिबी। किंतु तांको मनरे थिला द्वंद्व। तांकर 9 जन पुत्र थिले, किंतु तांको मध्यरु केही भी राजा हबा पई योग्य नथिले। एही समस्यार समाधान खोजिबा पई से महर्षिंक आश्रम को गले। आउ महर्षि तांको कथा सुनी शांत स्वर रे कहिले, राजन तमे समग्र पृथ्वी को विजय करिछ, किंतु एपर्यंत निजको विजय करि पारि ना। जो दिन निजको विजय करिवो से दिन तुमर ए प्रश्नर उत्तर तुमको मिली जिवो। महर्षिंक कथा महाराजा भरतों को भल लागिला, तांको हृदय को स्पर्श कला। समय बीती चलिला। शेषरे से दिन आसीगला जेबे समग्र राजसभा महाराज भरतों निष्पत्ति शुणिबा पई अपेक्षा करिथिले। सम्राट भरत सिंहासन रे बसी कहिले, राजांकर 3टी कर्तव्य अछि, प्रजा को न्याय देवा, सेमानन को सुरक्षा देवा एवं योग्य उत्तराधिकारी को चयन करिबा। किंतु मो पुत्र मानक मध्यरे मु एही गुण कहा भितरे भी देखि पारु नाही। सेति पई मु भरद्वाज ऋषिंकर पुत्र भूमन्यु को मोर उत्तराधिकार घोषणा करुछि। सभा स्तब्ध हो गला। राजमाता ए निष्पत्ति व्यथित हेले आ कहिले, पुत्र इतिहास रे तुमे प्रथम पिता जे कि निज पुत्र मानंकु तांको अधिकार रु वंचित करिछ। भरत शांत स्वरे उत्तर देले, माता मु केवल जने पिता नुह, मु जने राजा मध्य। जदि अयोग्य पुत्र को राज्य देई दिए तेबे यह हमार प्रजा मानक प्रति अन्याय हबो, आ मो पई समग्र राज्य मोर परिवार। आउ यही परि भाबरे योग्यता को जन्म ठारू ऊपर स्थान दिया गला। यह ही थिला भारतर प्रथम लोकतंत्र। किंतु समय यही परंपरा को दुर्बल करिदेला। किछि पीढ़ी परे हस्तिनापुर सिंहासन रे बसिले राजा शांतनु। एवं सेठारू आरंभ होला सेही कहानी जहाँ आगु को जाई महाभारत रे रूप नेब। दिने राजा शांतनु गंगा नदी कूल रे शिकार करने को जाइथिले। सेठारे तांको दृष्टि पड़िला अद्भुत सुंदरी नारी उपरे। से थिले देवी गंगा। शांतनु तांको देखि मोहित होई गले एवं एइठारू आरंभ होई साइथिला सेही प्रेम कहानी जहाँ आगो को जाई समग्र कुरुवंशर भाग्य परिवर्तन करिदबो। गंगा को सौंदर्य रे मुग्ध होई राजा शांतनु तांको विवाह प्रस्ताव देले। गंगा किछि क्षण नीरव रहिले परे शांत स्वर कहिले, राजन मु आपन को प्रस्ताव ग्रहण करि पारिबी, किंतु मोर गोटे शर्त अछि। शांतनु
ହସି ଦେଇ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସର୍ତ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଦେବୀ ଗଙ୍ଗା କହିଲେ, ମୋର ସର୍ତ୍ତ ହେଲା କି ଆପଣ କେବେ ବି ମୋର କୌଣସି କାମ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ବି କରେ ତାହାର କାରଣ ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେବେ ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଶାନ୍ତନୁ ଏହି ସର୍ତ୍ତର ଗଭୀରତ୍ୱ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଦେବୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ବଚନ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବେ ଦେବୀ ଗଙ୍ଗା ହସ୍ତିନାପୁରରେ ରାଣୀ ହୋଇଗଲେ। ବିବାହ ପରେ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଜୀବନ ଖୁସି ଓ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ସହ ଏତେ ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ ଯେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସେନାପତିଗଣ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ଖୁସିକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ନୀରବ ରହିଲେ। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜମହଲରେ ଆଉ ଏକ ଖୁସିର ଖବର ଆସିଲା। ରାଣୀ ଗଙ୍ଗା ଜଣେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଖୁସିର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଅଧୀର ହୋଇଗଲେ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ରାତିରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟିଲା ଯାହାକି ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ଗଙ୍ଗା ନିଜ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ କୋଳରେ ନେଇ ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲେ। ଶାନ୍ତନୁ ଦୂରରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ରାଣୀ ଗଙ୍ଗା ହୁଏତ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଅସମ୍ଭବ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ଗଙ୍ଗା ଶିଶୁଟିକୁ ନଦୀ ଜଳରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ହୃଦୟ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବଚନ ହିଁ ତାଙ୍କ ଓଠକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଲା। ସେ ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ନୀରବ ଆଉ ନୀରବ ହିଁ ରହିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନର ବିୟୋଗକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସମୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା। ପୁଣି ସେହି ଘଟଣା। ଗଙ୍ଗା ଶିଶୁଟିକୁ ନଦୀରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଦେଲେ। ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର, ଚତୁର୍ଥ ପୁତ୍ର, ପଞ୍ଚମ ପୁତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏକି ଦୃଶ୍ୟ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲା। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ରାଜା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ହୃଦୟ ଟିକେ ଟିକେ କରି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜମହଲରେ ଗୁଜବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଜାମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ମା ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଏଭଳି ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇ ମାରି ଦେଇପାରେ କି? ଏବଂ ରାଜା କାହିଁକି ନୀରବ ଅଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କାହା ପାଖରେ ନଥିଲା। ଦିନେ ଅସହ୍ୟ ବେଦନାରେ ଭରି ଯାଇଥିବା ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ରାଜପୁରୋହିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ରାଜପୁରୋହିତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏତେ ଦୁଃଖ କ'ଣ ପାଇଁ? ଶାନ୍ତନୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ମୋର ରାଣୀ ମୋ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ମାରି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ। ରାଜପୁରୋହିତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲେ, ରାଜନ, ଯେଉଁ ବଚନ ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେ କେବେ ବଚନ ହେଇପାରେନି। ଏହା ଏକ ଅଭିଶାପ। ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କେମିତି ସୁରକ୍ଷା କରିବେ? ଆଉ ଏହି କଥା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ଏପଟରେ ତାଙ୍କର ବଚନ, ଅନ୍ୟପଟେ ପିତାର ହୃଦୟ। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଙ୍ଗା ନିଜର 7 ଜଣ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନଦୀରେ ସମର୍ପଣ କରିସାରିଥିଲେ। ଏବେ 8ମ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଭାଗ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ସେହି ମୋଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ମହାଭାରତର ସବୁଠୁ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଦେବବ୍ରତ, ଯାହାକୁ ପୃଥିବୀ ପରେ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ନାମରେ ଜାଣିବ। ହସ୍ତିନାପୁରର ମହାରାଜ ଶାନ୍ତନୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଅସହାୟ।
କାରଣ ବିବାହ ସମୟରେ ଦେଇଥିବା ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ସେଇ ବଚନ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ବଚନ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଅସହାୟ କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇ ଅଷ୍ଟମ ପୁତ୍ର। ଗଙ୍ଗା ପୁଣି ଥରେ ଶିଶୁକୁ କୋଳରେ ନେଇ ସେଇ ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେଲେ। ବାସ୍ ଗଙ୍ଗା, ଆଉ ନୁହଁ। 7 ଜଣ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ହରେଇ ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଷ୍ଟମ ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ ମାରିବାକୁ ଦେବିନି। ଗଙ୍ଗା ଟିକିଏ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ରାଜନ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିନି, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି। ଶାନ୍ତନୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପରେ ଗଙ୍ଗା ଏକ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଲେ। ଏହି ଶିଶୁମାନେ କୋଉ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି 8 ବାସୁ। ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଉ ଦେଉ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଷ୍ଟମ ବାସୁର ଭାଗ୍ୟ ଅଲଗା ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ରହିବାର ଥିଲା, ଆଉ ଇତିହାସ ରଚିବାର ଥିଲା। ଏହି ଶିଶୁର ନାମ ଥିଲା ଦେବବ୍ରତ। ଆଉ ଗଙ୍ଗା ତାଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ପୁତ୍ରକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆଉ ସମୟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଗଙ୍ଗା ନିଜ ପୁତ୍ର ଦେବବ୍ରତଙ୍କୁ ନେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ହସ୍ତିନାପୁରର ମହାରାଜ ଶାନ୍ତନୁ ପୁଣି ଥରେ ଏକା ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଦିନ ଗଙ୍ଗା କୂଳ ଆଉ ରାଜମହଲରେ ବିତୁଥିଲା। ସେହିପରି ଦିନେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ସେ 2 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ। ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ ସନ୍ତାନ କୋଉ ଋଷିଙ୍କର ଭଳି। ପାଖରେ କମଣ୍ଡଳୁ ବି ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସନ୍ତାନ 2 ଜଣଙ୍କୁ କୋଉ ଋଷିର ତାଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ବୋଲି ଭାବି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ନାମ ଦେଲେ କୃପା ଏବଂ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ନାମ ଦେଲେ କୃପି। ଯେହେତୁ ଦେବୀ ଗଙ୍ଗା ଦେବବ୍ରତଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଋଷି ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଋଷି ସନ୍ତାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନର ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଏମିତିରେ ବି ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ରାଜମହଲ କିମ୍ବା ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ବିତୁଥିଲା। ଆଉ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଏମିତି ହିଁ ବିତି ଚାଲୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ କୋଳରେ ବଡ଼ ହୋଇ ଚାଲିଥିଲା ଦେବବ୍ରତ। ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ବିଦ୍ୟା ଶିଖାଉଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ। ବେଦ, ଶାସ୍ତ୍ର, ରାଜନୀତି, ଧର୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନିପୁଣ ଥିଲେ। ଏପଟେ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟତା ଥିଲା, ଆଉ ସେଟା ହେଲା ନିଜ ପୁତ୍ରର ଶୂନ୍ୟତା। ଦିନେ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିଲାବେଳେ ଦେବୀ ଗଙ୍ଗା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଜଣେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯୁବକ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିଲା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିଲା ଦିବ୍ୟ ଆଭା। ଆଉ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ଥିଲେ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦେବବ୍ରତ। ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରିଗଲା। ସେ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ବହୁ ବର୍ଷର ବିଚ୍ଛେଦ ଶେଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ଗଙ୍ଗା ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେବଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଶେଷରେ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ରାଜମହଲକୁ ଫେରିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ଦେବବ୍ରତଙ୍କୁ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ଯୁବରାଜ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ଖୁସି ଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ଏହି ଯୁବରାଜ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ମହାନ ରାଜା ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ଖେଳ ତ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶିକାର କରିବା ସମୟରେ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସତ୍ୟବତୀ। ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମୋହିତ ହୋଇ ଶାନ୍ତନୁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। କାହାଣୀ ଶୁଣିଲା ପରି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ପୁନର୍ବାର ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଯୁବତୀ ମାତା ସତ୍ୟବ୍ରତୀ, ତାଙ୍କର ପିତା ଏହି ବାହାଘର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ରାଜନ, ମୋ ଝିଅର ପୁତ୍ର ହିଁ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ରାଜା ହେବ। ଏହି କଥାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ, କାହିଁକି ନା ହସ୍ତିନାପୁରର ଯୁବରାଜ ଦେବବ୍ରତ ଯାହା ଘୋଷଣା ହେଇ ସାରିଛି। ଏ କଥାଟି ରାଜା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ ବି ନୀରବ କରିଦେଲା। ତେଣୁ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ପିତା ଦଶରଥଙ୍କୁ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମନରେ ରାଜମହଲକୁ ଫେରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେବବ୍ରତ ନିଜ ପିତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ସବୁ ବୁଝିଗଲେ। ସେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ରାଜା ସତ୍ୟବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବାଧା ଅଛି, ଆଉ ସେ ବାଧା ହେଉଛି ନିଜେ ଦେବବ୍ରତ। ପରଦିନ ଦେବବ୍ରତ ଏକାକୀ ପହଞ୍ଚିଲେ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ପିତା ଦଶରଥଙ୍କ ନିକଟରେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ହସ୍ତିନାପୁରର ଯୁବରାଜ ଦେବବ୍ରତ। ମୋ ପିତାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ମୋର ଯୁବରାଜ ପଦ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ଦଶରଥ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ବି ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ରାଜକୁମାର, ଆପଣ ସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ସେମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସିଂହାସନର ଦାବି କରିବେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଦେବବ୍ରତ କିଛି କ୍ଷଣ ନୀରବ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ମୁଁ ଦେବବ୍ରତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି, ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ କେବେ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ। ସାରା ଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରହିବି ଏବଂ ମୋର କେବେ କେହି ସନ୍ତାନ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସମଗ୍ର ଦିଗ ନୀରବ ହୋଇଗଲେ। ପବନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ନଦୀ ନିଜ ଜଳର ପ୍ରବାହକୁ ସ୍ଥିର କରିଦେଲା। ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଦେବବ୍ରତଙ୍କୁ ଭୀଷ୍ମ ନାମରେ ଜଣାଗଲା। କାରଣ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନା କେହି ଆଗରୁ ନେଇଥିଲେ, ନା କେହି ନେବେ। ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ଏହି କଥା ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରିଗଲା। ସେ ନିଜ ପୁତ୍ର ଦେବବ୍ରତ, ଯିଏକି ଏବେ ଏବେ ଭୀଷ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ତମେ ଆଜି ଯାହା ତ୍ୟାଗ କରିଛ ତାହାର ଋଣ ମୁଁ କେବେ ବି ଶୋଧ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହି କଥା କହି ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ପୁତ୍ର ଦେବବ୍ରତ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ବରଦାନ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ହେବ। ତୁମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିବ। ତମ ମୃତ୍ୟୁ ତମ ବିନା ଅନୁମତିରେ ତମକୁ କେବେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁର ବରଦାନ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଜାଣିଥିଲା, ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କେବଳ ଗୋଟେ ପିତାକୁ ଖୁସି ଦେଇନଥିଲା, ବରଂ କୁରୁବଂଶର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦୁଃଖର ମଞ୍ଜି ବୁଣି ସାରିଥିଲା। କାରଣ ଗଙ୍ଗାପୁତ୍ର ଭୀଷ୍ମ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ବି ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିବ ସେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ଏବଂ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଯେବେ ଯାଏଁ ନ ଲାଗିଛି କି ରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ହାତରେ ନାହିଁ, ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ କରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ସେ ଜୀବିତ ରହିବେ। ଏହି ତ୍ୟାଗ, ଏହି ବଳିଦାନ ଦିନେ ସମଗ୍ର କୁରୁବଂଶକୁ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ।